കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുംബൈയിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമ വിനോദ ഉച്ചകോടി. റിപ്പോർട്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ വിനോദ ഉച്ചകോടിയായ വേവ്സിന്റെ 3-ാം ദിനമാണ് ഇന്ന്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ, കോൺഫറൻസുകൾ, മീറ്റിംഗുകൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ മാധ്യമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി അറിയാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രധാനമായും നടന്ന ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ദേശീയ സമ്മേളനമാണ്. അതോടനുബന്ധിച്ച് വേവ്സിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോകളെല്ലാം സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വിജയികളായവർക്ക് കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ എൽ മുരുകനാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയതും. ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോകൾക്കായുള്ള മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച തെലുങ്കാനയിലെ റേഡിയോ മഞ്ചീരയിലെ ജഗദീഷ്. Namaste, this is Jagdish from Radio Manjira. Radio Manjira is located in Telangana. So one of the small town district place that is Sangareddy, the community radio is located. And we have contested for the cultural preservation under community radio stations challenge. Out of 530 community radios, 200 got participated in this competition. And we got the first excellence award for cultural preservation, and particularly in Telangana. Actually Andhra and Telangana recently divided, so we all know about it. So Andhra and Telangana united. There are 3 different slangs are used, though the language is Telugu, but the different slangs are used in Andhra and Rayalaseema and Telangana. So with the time, slang which is using are depreciating every day, and only localites and uneducated and the old age people are using that language. That actually touches the heart, the original language, because what we call as, we have grown in that particular language and that wordings. So that's why, because of the movies and because of the different social media, the language is coming to the common bookish language. So the original language is you cannot find it everywhere. So that's why on the basis of thinking of to preserve that language slang, so we have started this program called Vijjaka Muchatlu. Muchatlu means conversation simply. So Vijjaka Muchatlu, there is a special program we have started. So in working days we run it for the half an hour every day. So there is the original Telangana slang is used. The content is the normal content, but the slang is used, and the proverbs what we used to use in Telangana, older people. So we use in that particular program. And we got good appreciation from the community, and people love to listen to it, because that's our original languages. When you use the proverbs or the words, that really touches and gives a lot of energy. So that is, and apart from that program, we have focused on the women also and the children, different programs. Women Illu Harivilu, that is focused on the women who are staying at home, not working. So and that is kitchen tips and relations and everything point of. So focusing on the women, and similar to weekend programs, we have different programs, and weekdays programs we have different. So in that way, in the children program, children point is there. So likewise, morning we have Good Morning Sangareddy, which is focused on the local updates. When we got to know about the waves competition, so initially we thought there are so many competitions every time we conduct. But when I landed in Mumbai, I really surprised, because they are celebrating like anything. Everywhere, the step on step, everywhere you find the banners and a lot of advertisement. And PM is coming, and CM and all the ministries are coming and escorting everybody. So that is really, it's a very big challenge. And we were so proud that he recognized community radios as part of this waves, and we are so happy that we are the part of waves. And thank you so much, AIR Calicut. കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോകൾക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലെത്തിയ കേരളത്തിലെ ഹെലോ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ സൂരജ്. എന്താ പറയുക, ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈബ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളടക്കവും അവരുടെ സർഗാത്മകതയുടെ ഒരു വെളിച്ചവുമാണ് ഈ വേവ് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അത് ഇവിടെ പ്രകടമായിരുന്നു. എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കൾ, ഗെയിം ഓൺ, VFX, അങ്ങനെ പുതിയ തലമുറയും ഇന്ത്യയുടെ ആ നവീന ചാലക ശക്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായി ഈ വേവ്സ് ഉച്ചകോടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി കണ്ടന്റ് ചാലഞ്ചിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹലോ റേഡിയോ ഈ വേവ്സ് ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ അസോസിയേഷനും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ചേർന്ന് ഒരു കണ്ടന്റ് ചാലഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കണ്ടന്റ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വിഭാഗത്തിലായിട്ടാണ് ഈ കണ്ടന്റ് ചാലഞ്ച് നടന്നിരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാംസ്കാരികം, കാർഷികം, അങ്ങനെ 5 വിഭാഗത്തിലാണ് ചാലഞ്ച് നടന്നിരുന്നത്. അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ലിറ്ററസിയിലാണ് ഹലോ റേഡിയോ കണ്ടന്റ് നൽകിയതും. ആദ്യം 20 സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളായും പിന്നീട് ഒരു 12 ഫൈനലിസ്റ്റുകളായും ചുരുക്കപ്പെട്ട ആ പട്ടികയിലേക്ക് ഹലോ റേഡിയോ എത്തപ്പെടുന്നതും വേവ്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഈ ജിയോ ടവറിൽ ഫൈനലിസ്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നതും. ഇന്ത്യയുടെ പുരാതന കാലം തൊട്ടേയുള്ള കഥാകഥന രീതി, സംസ്കാരം, പാരമ്പര്യം ഇതെല്ലാം വിളിച്ചോതുന്ന പ്രദർശനമാണ് ഭാരത് പവലിയൻ. അതിനകത്ത് ദൃഷ്ടി എന്ന പേരിലും കൃതി എന്ന പേരിലും ശ്രുതി എന്ന പേരിലും 3 വിഭാഗങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരുപാട് പേരെ ആകർഷിക്കുന്നൊരു സംഭവവുമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം, മാഗസിനുകളുടെ ചരിത്രം, റേഡിയോ, ആകാശവാണിയുടെ ചരിത്രം, ദൂരദർശന്റെയും ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെയും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പഴയ സംസ്കാരങ്ങൾ, അതായത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം തൊട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ഈ ഭാരത് പവലിയനിലെ പ്രദർശനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി സംസാരിക്കുന്നു കണ്ണൂർ ശ്രീഭാരത് കളരിയിലെ രാഹുൽ. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് രാഹുൽ. ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ശ്രീഭാരത് കളരി ഇവിടെ വേവ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലെത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഇവിടെ, കളരി പ്രോഗ്രാമാണ്. നാളെ വൈകിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം. സാംസ്കാരിക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗുരുക്കളുടെ പേര് SRD പ്രസാദ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുന്നേ പത്മശ്രീ കിട്ടിയ ഗുരുക്കളാണ്. പത്മശ്രീ SRD പ്രസാദ് ഗുരുക്കളുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കളരിയിൽ 100-ൽ മുകളിൽ കുട്ടികൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ബാച്ചായിട്ട്, മോർണിംഗ് ഈവനിങ് ബാച്ചായിട്ട് 100-ലേറെ കുട്ടികൾ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചില ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. 2 മാസം 3 മാസത്തെ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ പല പല മത്സരങ്ങൾ, നാഷണൽ, ഖേലോ ഇന്ത്യ എന്ന എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗോൾഡ് മെഡൽ അടിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ട് 3 ദിവസമായി. 2 ദിവസമായി ഇതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നാളെ വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലോസിംഗ് സെറിമണിക്ക് നമ്മളുണ്ടാവും. 14 പേരാണ് വന്നത്. ശ്രീഭാരത് കളരി ഏതാണ്ട് 75 വർഷത്തോളമായിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 24 വർഷമായിട്ട് ഞാനിവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ പെർഫോമൻസിന് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ വർഷങ്ങളും ഇങ്ങനെ പരിപാടി ഉണ്ടാവില്ല. പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും, പിന്നെ വിദേശത്തായാലും പോയിട്ടുണ്ട്. ലേറ്റസ്റ്റ് 2 ദിവസം മുന്നേ ഒരു ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ പോയി. അതും ബോംബെയിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് പല പല നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരികയും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യും. അതും നമുക്കൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസാണ്. പുതിയ ക്രിയാത്മകമായ ആശയങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആശയങ്ങളെ വലിയ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ബിസിനസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വേവ്സ് ബസാർ. ആ വേവ്സ് ബസാർ ഇന്ന് നടന്നു. കൊച്ചിയിലെ ബെൻസാൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെ സ്ഥാപകനായ മുകേഷ്. എൻ്റെ പേര് മുകേഷ്, ഫൗണ്ടർ ബെൻസാൻ സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ്. കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ഒരു ഗെയിമിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. May 1, 2020 ഫോം ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ പോക്കെമോൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കിംഗ് ടോം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്രി ബേർഡ്സ് പോലത്തെ ഒരു IP ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, സൂപ്പർ മാരിയോ പോലത്തെ ഇന്ത്യൻ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ IP ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോറീസും കോണ്ടന്റും. ട്രാൻസ്മീഡിയ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ ചുരുക്കി പറയുന്ന വാക്ക്. ട്രാൻസ്മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോണ്ടന്റ് വിതിൻ ഒരു സിംഗുലർ യൂണിവേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാരി പോട്ടർ ഒരു ട്രാൻസ്മീഡിയ ആണ്. മാർവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ട്രാൻസ്മീഡിയ ആണ്. അതായത് കോമിക്കും ഉണ്ടാവും, ഗെയിംസും ഉണ്ടാവും, മൂവീസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു വിഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോഫാർ 5 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ 10-60 ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1000 കണക്കിന് കോമിക് സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാബ്ല എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പോൾ ഒരു യുണീക്ലി പൊസിഷൻഡ് ബിസിനസ്സാണ് നമ്മുടെ. വളരെയധികം ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റുഡിയോസ് ഇല്ല IP അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മീഡിയ ഒബ്ജക്റ്റീവോട് തുടങ്ങുന്നത്. ഗെയിമിംഗ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹൈപ്പർ ഗ്രോത്ത് സെക്ടറാണ്. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഉള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണ്.
എന്നാൽ ഗെയിമിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും വളരെ നേസൻ സ്റ്റേജിലാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും കളിക്കുന്നതെല്ലാം ഗ്ലോബൽ ഗെയിംസ് ആണ്. അപ്പോൾ വേവ്സ് പോലത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻറ്റ്സ് ഒരു എക്സ്പോഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നാഷണൽ ലെവലിലും ഗ്ലോബൽ ലെവലിലും ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേയേഴ്സും നല്ല സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റോറീസ്, പിന്നെ പല കൊലാബറേറ്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ആൻഡ് ഇതൊരു വലിയൊരു മേഖലയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു അംഗമാണ് ഗെയിമിംഗ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ സിനിമ ഉണ്ട്, ആനിമേഷൻ ഉണ്ട്, വേറെ മ്യൂസിക്, അങ്ങനെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ കുറേ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. സോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറേ ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റർ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. അതായത് കോൺസെപ്ച്വലി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റീവ് എക്കണോമി വേൾഡ് ഓവർ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, സൂപ്പർ പവറായ കുറേ കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. ഐദർ അവർ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓയിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-15 ഇയേഴ്സിൽ കൊറിയ ഒരു സോഫ്റ്റ് സൂപ്പർ പവറായി. കാരണം അവരുടെ കൾച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്, സെലിബ്രേറ്റഡ് ആണ്. അവരുടെ ഇപ്പോൾ കെ ഡ്രാമാസ് ആണെങ്കിലും കെ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും അനിമെ ആണെങ്കിലും ഫുഡ് ആണെങ്കിലും. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ് പവർ ആവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് എക്കണോമി, പെർട്ടിക്കുലർലി ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റീവ് എക്കണോമി. ആൻഡ് വി ആർ പ്രൗഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഫ്രം കേരള. ഇനിയും ഗെയിമിംഗ് കമ്പനീസ് വരണം, കാരണം ടാലൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ഒരു മലയാളി ജെനറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഹെറൻറ്റ് സ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ഗ്രോ ചെയ്യാനും പറ്റും. വലിയൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിന്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റീവ് എക്കണോമി ആയിരിക്കും. IT വന്നു, ഡേറ്റ വന്നു, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് കേരളത്തിന് വളരെയധികം സാധ്യത ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ആനിമേഷൻ, VFX, ഗെയിമിംഗ്, കോമിക്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയാലിറ്റിക്ക് നല്ലൊരു സാധ്യത ഉണ്ട്. വേവ്സ് പോലത്തെ ഈവൻറ്റ്സ് ഇനിയും ഉണ്ടാവണം, സ്കെയില് കൂടണം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്താൻ പറ്റണം. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പോഷർ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ടാലൻറ്റിനും പബ്ലിക്കിനും അറിയാൻ പറ്റണം. സിനിമയുടെ അപ്പുറത്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേറെ കുറേ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് GDPക്കും ആവശ്യമായിരിക്കും. ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈവൻറ്റ്സ് നടക്കട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ടൂൺസ് ആനിമേഷൻ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ CEO ജയകുമാർ. എൻ്റെ പേര് ജയകുമാർ. ഞാൻ ടൂൺസ് അനിമേഷൻ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ CEO ആണ്. ടൂൺസ് അനിമേഷൻ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അനിമേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കേരളം കൂടാതെ 11 രാജ്യങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും കസ്റ്റമേഴ്സും ഉണ്ട്. വേവ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെ ഒരു 6 മാസത്തിൽ 3 തവണ എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ മീഡിയ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് 2 മൻ കി ബാത്തിലും റെഡ് ഫോർട്ട് പ്രസംഗത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വലിയ പ്രയോജനമാണ്. ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒരു പുതിയ സ്ലോഗൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വേവ്സ് പോലുള്ള ഇവൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെ വന്ന് അതിന് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും 80ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമല്ല, പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾക്കും ഒക്കെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർക്ക് വരാനും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. വളരെ നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ആദ്യത്തെ വർഷമായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത വേവ്സ് 2ഉം 3rd എഡിഷനും ഒക്കെ ഇതിനേക്കാളും വളരെ നന്നായിട്ട് വരികയും വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ മീഡിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് $30 ബില്യൺ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത 10 വർഷത്തിനകത്ത് അതിനെ 3 ഇരട്ടിയായിട്ട് $100 ബില്യൺ ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിഷനാണ്. അതിന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫർട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പോളിസി ലെവലിൽ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത്. ആ സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ക്രിയേറ്റർ ഇക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഇക്കണോമി തന്നെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇക്കണോമിയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ യുവതയെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ടാലൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവലിൽ ഒരു ടാലൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സപ്പോർട്ട്, പോളിസി സപ്പോർട്ട്, ഈ ചെറിയ കമ്പനികൾക്ക് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോകുന്നതിനുള്ള സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ IT ഇൻഡസ്ട്രിയെ വളർത്തിയതുപോലെ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയും വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത്. ടൂൺസിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു അനിമേഷൻ ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. അനിമേഷൻ മാസ്റ്റർ സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 വർഷം നമ്മൾ നടത്തി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് നമുക്ക് വളരെ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. കാര്യം നമ്മുടെ അനിമേറ്റേഴ്സിന് ആരുമായിട്ടും സംവദിക്കാനായിട്ടൊരു അവസരമില്ല. കാര്യം അനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ലല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും അവിടെ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് നമുക്ക് എടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ട്. നമ്മൾ 25 വർഷം തുടങ്ങിയെന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട്.
ഇന്ത്യക്കകത്തെയും മെക്സിക്കോ, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത കലാപ്രകടനങ്ങൾ ഇന്ന് വേവ്സിൽ അരങ്ങേറും. നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ഗെയിമിംഗ്, OTT ചലച്ചിത്രം, അനിമേഷൻ, VFX തുടങ്ങിയ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസുകളും സമ്മേളനങ്ങളും നാളെ വേവ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ ഉച്ചകോടിയോടെ ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിനോദ സാങ്കേതിക വ്യവസായത്തിൽ വരുമെന്നാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുംബൈയിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമ വിനോദ ഉച്ചകോടി. റിപ്പോർട്ട് സമാപിച്ചു. നിർവഹണം ഫഹദ് രാജ.